Good morning, students. This is your Dr. Gopal Krishna, Adityanand University, Rajahmundry. Today we are going to the topic, the fifth lesson, that is a learning environment engagement, the subtopic of emotional intelligence. The emotional intelligence is a very important concept and very important topic also. So, in this emotional intelligence or learning environment or learning engagement, very important concepts as a emotional intelligence means immover and intellectual thoughts. So creation of emotional intelligence, how to follow the creation of emotionally safe learning environment to increase learning, creation of emotional safe learning, empowerment of the increasing learning. So, emotionally safe learning environment can be achieved by making social and emotional learning an essential part of education. Emotional safe learning environment can be achieved by making social and emotional learning an essential part of education. Social and emotional learning is the process through which the children and adults acquire the knowledge, attitudes, and skills they need to recognize and manage their emotion. Knowledge, attitudes, and skills they need to recognize and manage their emotions, feel and show empathy to others, establish positive relationship, and make a responsible decision making. These are the main things. For example, the feel emotions like a sympathy and empathy. So, what is the meaning of sympathy? Sympathy is a feelings only. మనం ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేదా ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ లైక్ యూ ఫీల్ సమ్ అన్ఈజీనెస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అయ్యయ్యో పాపం ఇలా జరిగింది ఏంటి అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఓదార్చడం లాంటి ఏదైనా ఉంటే దాన్ని మనం చెప్తూ ఉంటాం. అండ్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎంపతి? Empathy is the feeling with service also. Empathy means the feeling with services also. So to others establish positive relationship, మంచి పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్తో ఉన్నప్పుడు బాగుంటుంది, అలాగే రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటుంది, అలాగే డిసిషన్ మేకింగ్ కూడా చెప్తా ఉంటుంటాం. సో దీస్ రీజన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టీచర్స్ టు క్రియేట్ పాజిటివ్ emotional safe classroom environment to provide for the optimal learning of students. Second, learning how to manage feelings and relationship constitutes a kind of emotional intelligence that enable people to be successful. So here, emotional intelligence in this topic is mainly. So what is called intelligence? ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మన యొక్క ఐక్యూ లెవెల్స్ తెలియజేస్తూ ఉంటుంటుంది. ఐక్యూ లెవెల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్వైటెంట్ అంటుంటాం ఇంటెలిజెన్స్. సో ద ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ పార్ట్ ఇన్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. మనం క్లాస్ రూమ్లో కానీ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ కానీ బయట సొసైటీ కానీ చూస్తున్నప్పుడు కొంతమంది బాగా తెలివైన వాళ్ళు అంటుంటాం, ఇంటెలిజెంట్ అంటుంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్? Their thinking abilities are different to compare to other people. So that's called intelligence. So the intelligence is a common. Intellectual thoughts is a different. So kabatti those who are the students or the persons or individuals are thinking abilities. ఒక ప్రాబ్లం పట్ల ఎవరు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు దాని అంతటిని కూడా మనం ఏమంటామంటే ఇంటెలెక్చువల్ థాట్స్ అంటుంటాం. అవి ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా చెప్పండి. ఇమోషనల్ ఒక్కొక్కసారి ఆవేశపూర్తంగా డిసిషన్ తీసుకుంటుంటాం, ఒక్కొక్కవేళ కొంతమంది అసలు తీసుకోరు. అదే అంటుంటాం, సరైన సమయానికి సరైన నిర్ణయం తీసుకోకపోతే సరైన నిర్ణయం కూడా తప్పు నిర్ణయం. ద ఇన్ టైమ్, దట్ ఈస్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్, దట్ ద కామన్ సెన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాని అంతటి మనం ఏమంటామంటే ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం. ఆ యొక్క ఇంటెలెక్చువల్ విధానానికి మనం ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అనేది కూడా దాంట్లో మనం చూస్తాం. ఈ ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మెయిన్గా ఉంటుంది. The following tips for creating an emotional safe classroom environment. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే ద ఫాలోయింగ్ టిప్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఎమోషనల్ సేఫ్ క్లాస్రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. గివ్ స్టూడెంట్స్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ డిస్క్రైబింగ్ ఎమోషన్స్. వాళ్ళకి ఒక
భాషాపరంగా కానీ ఒక సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఇచ్చినప్పుడు మనం బాగా నేర్చుకుంటాం. ఆస్క్ యువర్ స్కూల్ కౌన్సిలర్ ఆర్ సోషల్ వర్కర్ ఆర్ హెల్ప్ డీలింగ్ విత్ హార్డ్ ఇమోషనల్ సిచ్యువేషన్స్. అక్కడ స్కూల్లో కానీ సొసైటీలో కానీ ఒక సోషల్ వర్కర్ దగ్గర కానీ వాడు ఏ విధంగా ఎమోషనల్ సిచ్యువేషన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలని తెలుస్తూ ఉంటుంటారు. Build time into the day of conflict resolution and open discussions of what is going on with children's feelings. Build time into the day for conflict resolutions. So what is called conflict? What is called conflict? So conflict means the taking decisions. Okay, two or more, రెండు గాని అంతకన్నా ఎక్కువ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నప్పుడు విచ్ వన్ ఈజ్ ఎ బెటర్ వన్, విచ్ వన్ ఈజ్ ఎ బెటర్ వన్, ద డిసైడేషన్. అది ఎవరైతే డిసైడ్ చేయగలుగుతారో ఇట్స్ ఓకే. డిసైడ్ చేయలేకపోతే మన మనసులో కొద్దిగా ఆవేదన కింద ఆలోచన కింద ఉంటుంది కాబట్టి దాని అంతా మనం అంటామంటే కాన్ఫ్లిక్టింగ్ అంటాం. ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్లో, డైలీ లైఫ్లో ద స్టూడెంట్ ఆర్ పర్సన్ ఆర్ ఎనీ ఇండివిజువల్ ఇన్ సొసైటీ ద మ్యాక్సిమం డైలీ లైఫ్లో వాళ్ళు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫీల్ అవుతుందంట. ఈవెన్ అవర్ వన్ హోటల్ ఆర్ షాపింగ్ ఆర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ వెహికల్స్ ఆర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్, అక్కడ కొనేటప్పుడు కానీ వస్తువులు తీసుకునేటప్పుడు కానీ విచ్ వన్ ఈజ్ ఎ బెటర్, ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద కాస్ట్, క్వాలిటీ, క్వాంటిటీ, ఎవ్రీథింగ్, దాని యొక్క డ్యూరబిలిటీ అవన్నీ కూడా థింక్ చేస్తూ ఏది మంచి ఏది చెడు అనే డిస్క్రిమినేషన్స్ తెలుసుకోవడానికి అంతటి మనం ఏమంటే కాన్ఫ్లిక్టింగ్ అని. సో క్రియేట్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ యాక్ట్ దట్ మేక్ చిల్డ్రన్ ఫీల్ సేఫ్ అండ్ అన్సేఫ్. వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి విధి విధానాల ప్రకారం, నిర్ణయాల ప్రకారం ఎలా ఉంది తీసుకొని చూస్తాం. కీప్ దిస్ ఇన్ ఏ ప్రామినెంట్ ప్లేస్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్ అండ్ రిఫర్ టు డ్యూరింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ డిఫికల్టీ. సో తరగతి గది అనేది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనదని మన యొక్క డిసిషన్ మేకింగ్లో కానీ ఇంకోటి కానీ బాగా తెలుస్తున్నట్లు మనం డిస్కస్. రిమైనింగ్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ స్టూడెంట్స్ హోమ్ లైఫ్స్. రిమైనింగ్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ స్టూడెంట్స్ హోమ్ లైఫ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్గా క్రియేట్ ఇమోషనల్ సేఫ్లో తీసుకోవడానికి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఏంటంటే గివ్ స్టూడెంట్స్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ డిస్క్రైబింగ్, అలాగే ఆస్క్ యువర్ క్లాస్ కౌన్సిలర్, అలాగే సోషల్ వర్కర్, బిల్డ్ ఇన్ టు ద డే టు డే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ క్రియేట్ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ రిమైన్ అవేర్ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్. దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ is a very, very important concept. Emotional intelligence describes the ability, capacity, skill, self-perceived ability to identify, access, and manage the emotions of oneself, of others, and of groups. People who possess a high degree of emotional intelligence know themselves very well and are also able to sense the emotions of others. Okay? So emotional intelligence describes the ability, capacity, skill, self-perceived ability to identify, access, and manage the emotions of oneself, of others, and of groups. ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఎబిలిటీ అనమాట. ఎబిలిటీ అంటే సామర్థ్యం, కెపాసిటీ దాని యొక్క శక్తి, దానికి ఏ విధంగా ఎలా ఉందో ఆలోచన విధానం, అండ్ స్కిల్ డిసిషన్ మేకింగ్లో స్కిల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉన్నది. ఈ రోజున ఫిజికల్ హార్డ్నెస్కి మెంటల్ హార్డ్నెస్కి చాలా డిఫరెంట్గా ఉందండి. ఫిజికల్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఫిజికల్గా చేసే కొంతమందికి స్కిల్ కానీ ఎబిలిటీ కానీ ఇంటలెక్చువల్ థాట్స్ కానీ అవసరం లేదు. జస్ట్ లైక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ worker or laborer, machine. But the same situation, what about their engineer on the bridge or road or building or anywhere? The engineer thoughts in intellectual way. The machine or labor, they work only the physical, just like the grown up or push up or pull up or everything. But the engineer is not like that. Engineer thinking abilities, not only the one day, not only the one decade, not only the 10 decades of the history on the situations of the building or bridge, the thinking abilities, self-perceived ability to identify, దానికి ఉన్నటువంటి ఆలోచన శక్తి ఏ విధంగా ఉంది, అండ్ యాక్సెస్ అండ్ మేనేజ్ ఎమోషన్స్ ఆఫ్ వన్ సెల్ఫ్, వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉంది ఎలా కూడా మనలో అదర్స్ అండ్ గ్రూప్స్, ఆ సమూహంలో కానీ సమూహంతో ఎలా ఉండాలి. People who possess a high degree of emotional intelligence
know themselves very well and are also able to sense the emotions of others. అక్కడ తనకి ఉన్న ఆలోచనలు అలాగే ఇతరుల ద్వారా వచ్చే ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉంది ఎలా ఉందో కూడా మనం తెలుసుకొని చెప్తా ఉంటుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ దాంట్లో మెయిన్గా ఇమోషన్స్ ఏ విధంగా ఉంది, మనకి ఎలా ఉంది, ఎదుటి వాళ్ళకి ఎలా ఉంది, దాంట్లో ఏ విధంగా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఒక రకంగా ఆలోచించవచ్చు, కానీ వేరే వ్యక్తి ఇంకో రకంగా ఆలోచించవచ్చు. ద సేమ్ సిచ్యువేషన్, ద సేమ్ ప్రాబ్లం, ద సేమ్ హర్డిల్, but thinking different way. Those who are selective, those who are past, those who are successful way, that is the intellectual thoughts. మనం ఐన్స్టైన్ కానీ లేదా ఆర్కిమిడిస్ కానీ న్యూటన్ కానీ వీళ్ళందరినీ డిస్కస్ చేస్తుంటాం. సైంటిస్టులు వీళ్ళందరూ కూడా సైంటిస్ట్ ఎబిలిటీస్, థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ అంతా కూడా డిఫరెంట్గా ఉండాలన్నమాట. అదే అంటుంటాం. జస్ట్ లైక్ ద లీడర్, ద టీచర్, ద డాక్టర్, ఇంజనీర్, వీరి యొక్క ఆలోచన విధానాలు ఎప్పుడు కూడా ఇన్నోవేటివ్గా థింక్ చేస్తుండాలన్నమాట. సో ద ఇంటెలిజెన్స్ క్వోటియంట్, దాన్ని మనం ఇందాక డిస్కస్ చేస్తాం, ఐక్యూ అన్న, is a score derived from one of several different standardized tests to measure intelligence. Yes, it has been used to assess giftedness and sometimes underpin recruitment. Many have argued that IQ or conventional intelligence is too narrow. Some people are academically brilliant yet socially and interpersonally inept. And we know that success does not automatically follow those who possess a high IQ regardingness. So, please try to understand the intelligence quotient IQ. What is IQ? మనం చెప్తా ఉంటున్నాం, వీడికి ఐక్యూ లెవెల్ బాగుంది, వాడికి ఐక్యూ లెవెల్ బాగుంది. సో హౌ టు డిస్క్రైబ్ ఐక్యూ లెవెల్? Actually, there is a human being, according to the first chapter or second chapter, there is a growth and development, that the difference between growth and development. Here the changes, physical changes, mental, physical development, mental development, social development, emotional development, moral development, language development, education development is a different way. At the same time, the stages of human, infancy, early childhood, puberty, adolescence. Adolescence also two types: early adolescence and late adolescence. Adulthood, middle age, old age. For example, in this age, infancy, for example, prenatal, zero ki, infancy, early childhood, 2 years వరకు, అలాగే చైల్డ్హుడ్ 2 to 5 years, లేట్ చైల్డ్హుడ్ 5 to 10 years, ప్యూబర్టీ అంటే యవ్వనారంభ దశ 10 to 12 years కొత్తగా, అలాగే ఎర్లీ అడాలసెన్స్, ప్రీ అడాలసెన్స్ అంటాం ఫ్రమ్ 13 to 19 or 21, అలాగే అడాల్ట్హుడ్ వయోజన దశ 21 to 30, and middle age 32 or 50 or 55, and old age 60 and above. So in this phase and this development, how do the changes? The same stage, just like in our late childhood, at the same time the different of developments. One is here the childhood days, the childhood. Here physical development to childhood, mental development to childhood, emotional development to childhood, social development to childhood, language development to childhood, education development to child. So these are the changes, development. ఆ టైంలో విద్యార్థి లేదా వ్యక్తికి ఏ వయసులో ఎటువంటి ఐక్యూ కలిగి ఉంటాడనేది స్టాండర్డ్గా కొన్ని ఉంటాయి. అక్కడ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారంగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేటికల్లా పిల్లలకి వన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ వస్తుంది, వన్ టైప్ ఆఫ్ హ్యూరిస్టిక్ వస్తుంది. ఇది ఎందుకు ఇలా ఏర్పడింది, ఎందుకు ఇలా జరిగింది. మనం ఒక సినిమా చూస్తున్నప్పుడు థర్డ్ ఇయర్లోని హీరోయిన్లు లేకపోతే విలన్స్ ఉన్నప్పుడు చనిపోయారని అనుకుంటారు. తర్వాత ఒక 5th year 4th year రోజుగల చనిపోతే మరలా వస్తారనుకుంటారు. 7th 8th year 9th year రోజుగల అది కేవలం సినిమా తప్ప ఎవరు చనిపోరని తెలుస్తా అంటుంటారు. సో అకార్డింగ్ టు ఏజ్. అలాగే ఒక థర్డ్ ప్రైమరీలో కలర్స్ రికగ్నైజ్ చేస్తారు. ప్రైమరీగా రెడ్ కలర్, తర్వాత గ్రీన్ కలర్, తర్వాత ఆరెంజ్ కలర్, ఇలా కలర్. సో వెరీ బిగినింగ్ they don't know what's the difference between the coin and currency. ఒక 5 years లోపు పిల్లలకి కాయిన్కి కరెన్సీకి డిఫరెన్స్ తెలియదు. మరి అదే 8 years 10 years దాటితే ఏమవుతుందంటే
they know. They know very well according to the discriminations also. Like sometimes the third year or fourth year, on the time, if you ask to children, what is the difference between yesterday and tomorrow? They don't know. మనకి రేపటికి నిన్నటికి తేడా తెలియదు. పిల్లవాడిని మనం తాతయ్య ఇంటి దగ్గర ఎప్పుడు వచ్చారు అని అడిగితే రేపు వచ్చానని చెప్తాడండి. ఎప్పుడు వెళ్తారంటే నిన్న వెళ్తానంటాడు. సో దే డోంట్ నో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ yesterday and tomorrow. But gradually, yes, will be developed growth, physical growth అయినప్పుడు at the same time mental growth కూడా ఉంటుంది. So according to the physical growth and mental growth, both are development in an equal way. That is called maturation. That is called maturation. On that maturation level, the physical and mental both are equally developed is called IQ levels. అది ఎవరైతే రెండిట్లోని ఫిజికల్ గాను మెంటల్ గాను పెరుగుతూ ఉంటుందో, వయసు రీత్యా మారుతూ ఉంటుందో, దాంట్లో వచ్చే ఆలోచన విధానాన్ని అంతా మనం ఏమంటామంటే ఐక్యూ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక 5th క్లాస్ స్టూడెంట్కి ఒక 10 టేబుల్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి. అదే ఒక 10th క్లాస్ వాడికి ఒక 20 టేబుల్స్ రావాలి. అది 5th క్లాస్ వాడు 20 టేబుల్స్ చెప్పగలిగాడంటే వీడి ఐక్యూ లెవెల్ ఎవరితో ఈక్వల్గా ఉందంటే 10th క్లాస్ వాడితో ఈక్వల్గా ఉంది. మరి 10th క్లాస్ వాడు 20 టేబుల్స్ చెప్పాలి, కానీ వీడు ఓన్లీ 5 టేబుల్స్ చెప్తున్నాడంటే వీడు ఐక్యూ లెవెల్ ఎలా ఉందంటే ఈక్వల్ టు 4th క్లాస్. సో 4th క్లాస్లో వాడు ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది? 5 + 4 9 ఇయర్స్ ఉంటుంది. 10th క్లాస్లో ఎంత ఉందంటే 10 + 5 15 ఇయర్స్ ఉంటుంది. సో వీడు 9 ఇయర్స్తో 15 ఇయర్స్ వాడు సమానంగా ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఫిజికల్ ఏజ్ పెరిగినా కూడా మెంటల్ ఏజ్ పెరగలేదు. కొంతమంది మెంటల్ ఏజ్ పెరిగింది కానీ ఫిజికల్ ఏజ్ పెరగలేదు. సో ఆన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ వి ఫాలోడ్ ద ఐక్యూ. అక్కడ ఐక్యూ మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఐక్యూ ఫార్ములా ఉంది. ఐక్యూ ఈక్వల్ టు MA/CA into 100. MA/CA into 100. Here, what is the meaning of MA? MA is a mental age. CA is a chronological age. So mental age by chronological age into 100. Okay. So in this question, number of times they given a competitive examination, just like the TET, DSC, PRC, చాలా సందర్భంలో ఇవ్వడం జరిగింది. So try to understand IQ equal to MA/CA into 100. Okay. Here how to classify it? ఇక్కడ ఐక్యూ లెవెల్ చూస్తూ ఉంటుంటారు అన్నమాట. ఎలాగా చూస్తుంటారు మనం చూసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ అది అన్నా వాడికి ఐక్యూ ప్రకారంగా ఒక 120 వచ్చింది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 120 ఆఫ్ ఐక్యూ అంటే, లేదా 60 వచ్చింది. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 60? According to this formula, IQ equal to MA/CA into 100, that will be answer or 30 or 40 or 120 or 140 or above. According to the classifications of IQ, intelligence weighted IQ classification, దాన్ని మనం అంటే 0 to 20, 20 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 120, 120 to 140, 140 and above. So these are the classifications of IQ. So for example, 0 to 20 or 20 to 50 or 50 to 70, these 3 groups are just like the motor groups. అంటే వాళ్ళ యొక్క కనీస అవసరాలు, దాన్ని మనం మూడులు, బుద్ధిహీనులు, అల్పబుద్ధులు, మందబుద్ధులు, సగటు కంటే తక్కువ వారు, సగటు ప్రజ్ఞావంతులు, సగటు కంటే ఎక్కువ వారు, ప్రజ్ఞావంతులు, ఉన్నత ప్రజ్ఞావంతులు, అత్యున్నత ప్రజ్ఞావంతులు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్. 140 and above is a gifted children. Just like a below 70 or below 90 is a mature groups, and 70 to 90 just like below average, 90 to 120 average, 120 to 130 above average, 130 to 140 genius, 140 and above is a gifted children. So వాడు మనం బాల మేధావులని చెప్తుంటున్నాం. చిన్నప్పుడు కొంతమంది సాంస్క్రిట్ కానివ్వండి, తెలుగు లాంగ్వేజ్, మ్యాథమెటిక్స్ అని కూడా చాలా ఈజీగా చెప్తా ఉంటుంటారు. అండ్ బాల మేధావులు చెప్తారు. సో బాల మేధావి మీన్స్ జస్ట్ లైక్ దర్ ఐక్యూ లెవెల్స్ ఇస్ అ డిఫరెంట్, దే ఆర్ వెరీ ఈక్వల్ టు ద అప్పర్ ఏజ్ అన్నమాట. కొంతమంది 10th ఇంటర్లోకి వచ్చినా కూడా మినిమం నాలెడ్జ్ లేకుండా ఉంటుంది. దే డోంట్ నో
how to read the newspaper also. Sometimes somebody students, somebody candidates in the society, they don't know how to read, even the Telugu newspaper also, the English newspaper also. Their studies just like the 10th or intermediate, they don't know how to read the Telugu paper or English paper. The level, the intellectual level is equal to just like the fourth standard or fifth standard. Sometimes the fourth standard, fifth standard is equal to their inter level or degree level. So that is called intellectual levels. So it has been used as a giftedness. అది ఒక అద్భుతం. అది దాన్ని మనం ఏంటంటే గిఫ్టెడ్నెస్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అధిక బాగా చెప్తా ఉంటుంటాం అన్నమాట, బాగా చెప్తుంటాం గిఫ్టెడ్నెస్ అని అన్నమాట. దాన్ని మనం అది ప్రతిభావంతులుగా చెప్తుంటాం, ప్రజ్ఞావంతులు, అత్యున్నత ప్రజ్ఞావంతులు అని చెప్తుంటుంటాం, జీనియస్ అని కూడా చెప్తుంటాం. సో మెనీ హ్యావ్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ ఐక్యూ ఆర్ కన్వెన్షనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ టూ నారో. కొంతమందికి చాలా చిన్నగా, తక్కువగా ఉన్నట్టుగా, వాళ్ళకి ఆలోచన విధానం తక్కువ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. మరి కొంతమంది చాలా బాగా చేస్తారు. ఈజ్ నారో. సమ్ పీపుల్ ఆర్ అకాడమికల్లీ బ్రిలియంట్ అట్ సోషల్లీ అండ్ ఇంటర్పర్సనల్లీ. అకాడమికల్లీ వాళ్ళ చదువులో కూడా గమనించండి, చూడండి, ఇక్కడ దీనిపై చాలా డిస్కషన్స్ వచ్చినాయి సైకాలజిస్ట్ ప్రకారంగా. వాడు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ బాగా చదివితే వాడు మిగతా సబ్జెక్టులో చదువుకలుగుతున్నాడా లేదా అనే దాని మీద డిస్కషన్స్ వస్తే దాన్ని యూనిఫ్యాక్టర్ అంటారు. అదేవిధంగా వేరు సబ్జెక్ట్స్ కూడా తెలిస్తే దాన్ని టూ ఫ్యాక్టర్, గ్రూప్ ఫ్యాక్టర్, మల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఇలా చెప్తా ఉంటుంటారు. దాన్ని గిల్ఫోర్డ్ థియరీ కూడా చెప్తారు ఐక్యూ లెవెల్స్లో. గిల్ఫోర్డ్ థియరీ కూడా అక్కడ 150 ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ప్రొడక్ట్స్, ఆపరేషన్స్, కంటెంట్. ప్రొడక్ట్స్ 6 ఉంటాయి, ఆపరేషన్స్ 5 ఉంటాయి, కంటెంట్స్ 5 ఉంటాయి. సో 6 multiple 5 multiple 5. So 6 into 5 is 30, 30 into 5 150. So 150 factors is there according to Guilford theory. కాబట్టి ఇక్కడ ఇవన్నీ మనం ఇందులో చూస్తుంటాం అన్నమాట ఇక్కడ. సో దేర్ ఆర్ 5 బేసిక్ ఏరియాస్ ఆర్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. దీంట్లో మెయిన్గా 5 వేస్ ఏంటవి? నోయింగ్ అవర్ సెల్స్ అండ్ అవర్ ఎమోషన్స్. మనకి ఎమోషన్స్ ఏ విధంగా ఉంది, ఎలా ఉందని చూస్తూ, విచ్ ఎమోషన్స్ వీ హ్యావ్, వై వీ ఫీల్ యాజ్ వీ డూ, అవర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ అవర్ లిమిటేషన్స్ తెలుసుకోవడం. కానీ అలాగే మేనేజింగ్ ఎమోషన్స్ అన్న, ఎస్పెషల్లీ మేనేజింగ్ అన్ప్లెజెంట్ disturbing emotions in place contributes flexibility, easier and better adjustment, positive attitude and resistance to pressure. ఇక్కడ మేనేజింగ్ ఎమోషన్స్ అన్నాం అంటే ఒక సొసైటీలో కానీ, ఒక స్కూల్లో కానీ, ఒక ట్రావెలింగ్లో కానీ, ఒక జర్నీలో కానీ, ఒక పర్సన్స్తో కానీ, ఫ్యామిలీతో కానీ అడ్జస్టబుల్ ఏ విధంగా అవుతున్నాడు, తనకి అడ్జస్ట్మెంట్ ఏ విధంగా అవుతున్నాడు, అది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఎబిలిటీస్. అండ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, తన యొక్క అనుకూల వైఖరి ఏ విధంగా ఉంది. రెసిస్టెన్స్ టు ప్రెజర్, తనకు ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్స్ ఏ విధంగా తెలియజేస్తున్నాడు. అలాగే మోటివేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్, అక్కడ ఒకసారి ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నాడు. మూవింగ్ టు ఎ హయ్యర్ గోల్ బై అండర్టేకింగ్ స్మాల్ ప్రాక్టికబుల్ స్టెప్స్ నీడెడ్ టు అచీవ్ ది గోల్ అండ్ మెయింటైనింగ్ perseverance టు పర్స్యూ ఇట్. హయ్యర్ గోల్స్, ఒకసారి ఎమోషన్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు గోల్ సెట్టింగ్ ఉంటుంటాయి. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ గోల్? గోల్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ అంబిషన్, అవర్ ఎయిమ్, our thought, our desire, our dream, ఇవన్నీ కూడా గోల్. అందులో అంటున్నాం గోల్స్ ఆల్సో గోల్ సెట్టింగ్ లెసన్స్ చెప్తున్నాం. స్మార్ట్ గోల్స్ ఉండాలి, స్మార్ట్ గోల్స్, స్పెసిఫిక్ గోల్ ఉండాలి, మెజరబుల్ గోల్ ఉండాలి, అచీవబుల్ గోల్ ఉండాలి, రియలిస్టిక్గా ఉండాలి, టైం మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్మార్ట్ గోల్స్ అంటుంటాం. అలాగే ఎంపతి ఈజ్ రిలేటెడ్, మన ఎమోషన్స్తో పాటు ఎంపతి, రీడింగ్, అండర్స్టాండింగ్ అదర్స్ ఫీలింగ్స్ ఫ్రమ్ ది tone of their voice, facial expressions, అక్కడ ఎదుటివాడి యొక్క వాయిస్ ప్రకారం కూడా ఎలా ఉంది ఏంటి. అక్కడ గిఫ్టెడ్ దాని ప్రకారం చెప్తా ఉంటుంటాడు, వాయిస్ ప్రకారం తీసుకోవడం ఎవరు ఏం చేయాలని. అలాగే ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, గెస్టర్స్, ఇక్కడ మీకు మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో, సైకలాజికల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. అందుకనే ద ప్రజెంట్ the interview boards, just like APPSC or UPSC examination or any software or hardware, any business, దాంట్లో కూడా ఒక సైకాలజిస్ట్ కూడా పెడుతున్నారు. అంటే వచ్చిన పర్సన్ ఫేస్ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇమోషనల్ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా అందులో కూడా మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తూ అందులో చెప్తా ఉంటుంటారు అన్నమాట. అలాగే ఎంపతి రిలేషన్స్ ఎలా, అలాగే సోషల్ స్కిల్స్ ఏ విధంగా ఉంది అందులో కూడా మనం చూస్తుంటాం. పాజిటివ్ అండ్ అడ్జస్టెడ్ బిహేవియర్ ఇన్ కండక్టెడ్ విత్ అదర్స్ which contribute to more successful relationship with the environment
అండ్ బెటర్ పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్. సోషల్ స్కిల్స్, ఇక్కడ ఇంటలెక్చువల్స్తో పాటు కూడా సోషల్లో సామాజికంగా ఎలా మూవ్ అవుతున్నాడు, పాజిటివ్గా ఉన్నాడా లేదా, ఒక ప్రాబ్లం పట్ల ఏ విధంగా ఫేస్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఫ్యామిలీ సోషల్ మీన్స్ సొసైటీ మీన్స్ 2 or more పీపుల్ లివ్ ద సేమ్ ప్లేస్. సొసైటీ మనం ఎవరు కూడా సొసైటీకి మనం సెపరేట్గా జీవించట్లేదు, సొసైటీలో పార్ట్. బట్ సోషల్ ఎలా ఉందంటే ఫ్రెండ్స్తో ఎలా ఉన్నాం, నైబర్స్తో ఎలా ఉన్నాం, కొలీగ్స్తో ఎలా ఉన్నాం, టీచర్స్తో ఎలా ఉన్నాం, ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్తో ఎలా ఉన్నాం, లేదా ఏ విధంగా ఫాలో అవుతున్నాం, సొసైటీలో ఉన్నటువంటి సర్కమ్స్టెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ కోవిడ్ పీరియడ్, ఇన్ కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్, చాలామంది కరోనా చూసి భయపడుతున్నారు, చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో డోంట్ ఫీల్ నెగిటివ్ థాట్. ఒక డిసిజన్, ఒక డిసీజ్ ఒక 100 మెంబర్స్కి వస్తే 98-99% they feel very happy. They are very safe zone. The remaining only 1 or 2% they sick some other problems of health, some uneasiness, or afraid of the pandemic situation, phobia of the situation. On that time they lost their bright futures. But on that situations also ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎలా ఉంది, ఫ్రెండ్షిప్తో ఎలా ఉన్నారు, ఏమైనా సర్వీసెస్ ఎలా ఉన్నారు, హెల్పింగ్ నేచర్తో ఎలా ఉన్నది, పాజిటివ్ అండ్ అడ్జస్ట్ బిహేవియర్ ఇన్ కండక్ట్ విత్ అదర్స్ విచ్ కంట్రిబ్యూట్ టు మోర్ సక్సెస్ఫుల్ రిలేషన్షిప్స్. ఇక్కడ బంధువులతో, ఫ్రెండ్స్తో, రిలేషన్స్తో, కలీగ్స్తో, ఇతరులతో ఎలా ఉన్నారు, ఎన్విరాన్మెంట్, సమాజంలో, పర్యావరణంలో, పరిసరాలతో ఎలా ఉన్నారు, బెటర్ పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్స్ అని ఉంటాయి. సో మెయిన్గా ఏంటంటే ఎమోషన్స్లో 5 parts. అవి ఏంటంటే నోయింగ్ అవర్ సెల్స్ అండ్ అవర్ ఎమోషన్స్, మనం తెలుసుకోవాలి. మనం మేనేజింగ్ ఎమోషన్స్, మనం ఎమోషన్స్ మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలి. అలాగే మోటివేషన్, సెల్ఫ్ మోటివేషన్, మనం ప్రేరేపించబడాలి. మోటివేషన్ కూడా 2 రకాలు ఉంటాయని చెప్తున్నాను, ఇంటర్నల్ మోటివేషన్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్. ఇంటర్నల్ మోటివేషన్ మీన్స్ మనలో మనకే ప్రేరణ కలగడం, అంటే అవసరం కొద్ది ప్రేరణ కలుగుతుంది, అదేవిధంగా అభిరుచి కొద్దికి ప్రేరణ కలగాలి. అవసరం కలిగే ప్రేరణ సహజంగా వస్తుంది, కానీ అభిరుచి కలిగే ప్రేరణ ఎక్కువగా వస్తుంది. ఎవరైతే దోస్ హు ఆర్ బిలాంగింగ్ ఎస్ ఏ ఇంట్రెస్ట్, నాట్ నీడ్, ఇంట్రెస్ట్ మోటివేషన్ ఎక్కడైతే ఉందో సెల్ఫ్ మోటివేషన్లో, దట్ విల్ బి సక్సెస్ వెరీ ఈజీ విత్ ఇన్ టైం. వాళ్ళు అనుకున్న సమయానికన్నా ముందుగా సక్సెస్ అవుతుంటారు. అలాగే ఎంపతి రిలేషన్స్, ఏ విధంగా ఎలా ఉన్నారు, ఎలా, ఇవన్నీ కూడా. అలాగే సోషల్ స్కిల్స్ అన్ని కూడా ఇందులో మనం చూస్తుంటాం. ఇక్కడ అదర్ థింగ్, ఇక్కడ ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అదర్ బేసిక్ క్యాపబిలిటీస్ ఆర్ డొమినేషన్స్. ఇక్కడ మెయిన్గా మనం కొన్ని చూద్దాం. ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్కి ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అన్న, నాలెడ్జ్ యువర్ ఎమోషన్స్. మనం ఏ విధంగా సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ తెలుసుకుంటున్నాం, ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అన్నది తెలుసుకోవచ్చు. సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ మన యొక్క నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడంలో కానీ, మాట్లాడడంలో కానీ, తెలుసుకోవడంలో కానీ ఎలా చేస్తున్నారు అని కూడా సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. ఎందుకంటే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అనేది లేకపోతే ఎవరేం చేయలేరు. మన టీచరు, మన పేరెంట్, మన వెల్ విషరు, మన పెద్దవాళ్ళు మనం చెప్తున్నప్పుడు మనలో మనం దానికి అవేర్నెస్ కలగాలి. ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో కొన్ని దూరంగా ఉండాలి, సోషల్ డిస్టెన్స్ ఫాలో అవ్వాలి, అలాగే మాస్క్ యూజ్ చేయాలి, శానిటైజర్ యూజ్ చేయాలి, క్రౌడ్ ఏరియాస్ వెళ్ళకూడదు, ఇలాంటివి చెప్పినప్పుడు మనకి మనం తెలుసుకోకపోతే అది దే ఫీల్ సమ్ అన్ఈజీనెస్. ఓకే. అండ్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్, ఇక్కడ మేనేజ్ యువర్ ఇమోషన్స్ అండ్, ఇక్కడ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్లో చెప్పాలంటే మెయిన్గా చెప్పాలంటే మేనేజ్ యువర్ ఇమోషన్స్ అండ్. మనకి ఇమోషన్స్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. అక్కడ పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ని డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే 2 మన చేతిలో ఉన్నాయి, 2 కూడా మన మైండ్లో ఉన్నాయి, 2 కూడా మన బాడీలో ఉన్నాయి. కాబట్టి అక్కడ ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ మంచి గోల్స్ వైపు వెళ్ళాలని సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్. అలాగే మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్, ఇందాక చెప్పాను మీకు, దోస్ హు ఆర్ ఈ రోజున యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్లో సక్సెస్ అయినటువంటి గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఈ ఐఏఎస్ సివిల్స్ కానివ్వండి, అందరూ చెప్పాలంటే ఎవరో మోటివేట్ అయితే చేసేటువంటి వాళ్ళు కాదు, తనకు తాను మోటివేట్ అయ్యి వాళ్ళు మోటివేట్ అయ్యి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళే. ఎందుకంటే మోటివేట్ చేయడం వల్ల ఉన్నటువంటి లాభం ఏంటంటే తనకి ఏం అవసరము, ఏది ఎప్పుడు కావాలనే తనకు తను తెలుసుకొని చేస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా మోటివేషన్ కాకుండా, సెల్ఫ్ మోటివేషన్ కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్ అనేది కొద్దిగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th క్లాస్ ఉంది,
పేరెంట్ ఆర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంటుంటారు 10th క్లాస్లో నువ్వు హైయెస్ట్ స్కోర్ తెచ్చుకుంటే వీ విల్ పర్చేజ్ 1 వాచ్ అంటారు. ఓకే, వాడు వాచ్ గురించి చదువుతాడు. అలాగే ఇంటర్మీడియట్లో నువ్వు బాగా చదివితే నీకు ఒక వెహికల్ కొంటానంటారు, ఆ వెహికల్ గురించి కొంటారు, బాగానే ఉంది. తర్వాత డిగ్రీలో నువ్వు ఏదైనా అయితే మంచిగా నువ్వు చేస్తే నీకు ఒక రిస్ట్ వాచ్, గోల్డ్ వాచ్ ఏదో కొంటానంటారు, చేస్తారు. సో హౌ మెనీ డేస్ యువర్ ఏ ప్రొటెక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్స్? మన జీవితకాలంలో మనం ఒక 20 years 25 years వరకు కూడా మనం డిపెండెంట్స్గా ఉంటాం. ఆఫ్టర్ 20 years, after 25 years, నాట్ యువర్ డిపెండెన్స్, యువర్ ఇండిపెండెన్స్. So those who are independent, the success ratio will be clear cut and create of their in your own hands. That is called motivate yourself. కాబట్టి ఇక్కడ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలంటే మనకి మనమే మోటివేట్ అవ్వాలి, మన అవసరం మనం గుర్తించుకోవాలి, మన యొక్క అభిరుచి మనం గుర్తించుకోవాలి, మనకు అవసరమైన అభిరుచి మనం ఫుల్ఫిల్ చేయడం కావాలి. అదే అంటుంటాం, సెల్ఫ్ చీటింగ్ ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాను. మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్లో సెల్ఫ్ చీటింగ్. పిల్లల్లో ఎక్కువగా బిలో 9th class 10th class వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే వాడికి అండర్స్టాండింగ్ లేకపోయినా కూడా అండర్స్టాండింగ్ అని చెప్తుంటాడు. అంటే వాడికి తెలియకపోయినా తెలిసినట్టుగా ఉంటుంటాడు. టీవీ చూస్తూ చదువుతున్నట్టుగా, ఫోన్ చూస్తూ చదువుతున్నట్టుగా, ఏదో చేసి చదువుతున్నట్టుగా, దర్ ఇస్ ఓన్లీ యాక్షన్. అందుకని లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లు ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. మోటివేషన్ ఎప్పుడు కూడా వాడు శ్రద్ధ పెట్టి ఎవడైతే చదివాడో వాడు సక్సెస్ అవుతాడు. అందుకని డియర్ స్టూడెంట్ టీచర్స్, డియర్ ఫ్రెండ్స్, ట్రైనింగ్ టీచర్స్, నేను మీకు చాలా సందర్భంలో చెప్తున్నాను. ఇన్ దిస్ 2 years, నాట్ ఓన్లీ BEd, యూ విల్ సెట్ ఏ one goal. After completion of your 2-year BEd, you will success any government jobs, either railways or civil or SSC or bank, group 1 or panchayati or government, any job. I mean, మీకు మోటివేషన్ సెల్ఫ్ ఉంటుంది. అండ్ the social awareness, recognize and understand other people's emotions. Yes, ఇది కావాలి మనకి. సోషల్ అవేర్నెస్ కావాలి అంటే మనం ఏ టైంలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, సోషల్ అవేర్నెస్ కావాలి. మన ఇంట్లో మన పేరెంట్ కోపంగా ఉన్నాడు, మనం వెళ్ళి మనం ఏదైనా కావాలని అడగం. మన మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ కోపంగా ఉన్నాడు, మనం వెళ్ళి అడగం. ఎందుకు అడగం? వాళ్ళు మూడ్ బాగోలేదు, వెరీ గుడ్, మూడ్ బాగోలేదు కాబట్టి అడగం మనం. సో మూడ్ బాగోకపోవడం అనేది దట్ ఈస్ ద సోషల్ అవేర్నెస్. Just like in our HOD or principals or any faculty head of the departments on the time or boss, also we are not a మనం వెళ్ళం. ఎందుకు వెళ్ళమంటే the mood is not good. So on the time you recognize and understanding of the other people's emotions. వాళ్ళు హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఉంటే మనం వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు హ్యాపీగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అనీజీగా, ఎమోషనల్గా లేకపోతే సాడీగా ఏదైనా సారీ ఫీల్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దే డి నాట్ ఫాలో. కాబట్టి ఇక్కడ సోషల్ అవేర్నెస్ కావాలి. అండ్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్ రిలేషన్స్ ఆఫ్ అదర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్తో కానీ, టీచర్స్తో కానీ, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కానీ, రిలేషన్స్తో కానీ ఆ మేనేజ్మెంట్ రిలేషన్స్ బాగుండాలి. ఎందుకంటే అవి లేకపోతే మనం సరిగా ఉండలేము. ఎందుకంటే కొంతమంది క్లాస్ రూమ్లో కానీ సొసైటీలో కానీ ఐసోలేటెడ్గాను స్టార్స్గా ఉంటుంటారు. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసోలేటెడ్? ఐసోలేటెడ్ అంటే వాళ్ళు ఒక్కడిగానే ఉంటుంటారు, లోన్ అటెండెన్స్, వాడు ఎవరితో కలవడు, ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఫ్యామిలీస్తో కానీ లేకపోతే ఇంకోటి కలవడు. అలాగే కాకుండా మేనేజ్ రిలేషన్షిప్ అదర్స్. ముఖ్యంగా ద నవే డేస్ జాబ్స్ పరంగా మేనేజ్మెంట్ జాబ్స్ కానీ, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ కానీ, టీమ్ లీడర్స్ అని, గ్రూప్ లీడర్స్ అని, వీళ్ళందరూ కావాలంటే ముందు మేనేజ్ చేయాలి రిలేషన్స్ని, వాడు ఫాలో అవుతుండాలి. అవన్నీ కూడా అందరూ. సో కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్గా దీంట్లో డొమైన్స్లో వచ్చే విషయం ఏంటంటే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ కావాలి. అంటే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్ యువర్ ఎమోషన్స్ మనకు తెలియాలి. సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ కావాలి, మేనేజ్ యువర్ ఎమోషన్స్ మనకు, అలాగే మోటివ్ యువర్ సెల్ఫ్, మనకి మనం మోటివ్ చేసుకోవాలి. అలాగే సోషల్ అవేర్నెస్ తెలియాలి, రికగ్నైజ్ ఏ విధంగా ఎలా ఉండాలి. అలాగే రిలేషన్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మనం చూస్తున్నారు. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నా మనం ఇందులో మనం డిస్కస్ చేసాం అన్నమాట. అలాగే సమ్ ఆఫ్ ది ఎబిలిటీస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కాంపిటీషన్స్ దే. ఎమోషనల్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్, కంట్రోలింగ్ ఇంపల్స్ ఎమోషన్స్, trustworthiness, being honest and taking action that is in line with your values, flexibility, being able to adapt and work with different people in different situations, optimism, chala ఆశావాదిగా ఉండాలని చెప్తున్నా, the ability to see opportunities in situations and good in other people, achievements సాధించేటట్టుగా ఉండాలి, developing your performance to meet your own standard and excellence, అవి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అన్నమాట.
ఇనిషియేట్ టేకింగ్ యాక్షన్, డిసిషన్ కూడా అందులో మనం తెలుస్తూ ఉంటుంటాం. సో సమ్ యూస్ఫుల్ థింగ్స్ టు డూ మేనేజ్ స్ట్రెస్ ఇంక్లూడ్, మనం కొన్ని ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఏ విధంగా ఉంటాయి. మనం యాక్చువల్గా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ లేకపోతే జనరల్గా కానీ మనం ఇమోషనల్గా నెగిటివ్ ఇమోషనల్గా ఫీల్ అవుతున్నట్టు ఏ విధంగా ఉండాలి ఉండాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది మన నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ we will follow the in our personal life also. Sometimes breathing exercise, yes, we will do. The last 10 years నుంచి యోగా పైన ఎక్కువ మంది కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు. ఒక కాన్షియస్ లెవెల్స్ పెరిగినాయి, ఒక అవగాహన అవేర్నెస్ పెరిగింది యోగా పైన. అండ్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే మనం బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా మన యొక్క ఫీలింగ్ ఎలా, మన హార్ట్ కానీ లంగ్స్ కానీ ఏది ఉంది, దాన్ని తెలుగు ద ప్రాణాయామ. వన్స్ ఒకసారి మనం అప్ హీల్ డౌన్ అంటే ఒకసారి మనం ఇలాగ లాగడం, తర్వాత మళ్ళీ వదలడం, ఇన్ బిట్వీన్ ద అప్ అండ్ డౌన్ ఇన్ మధ్యలో కూడా ఉంటుంది. దాన్నే మనం తెలుగులో కుంభనం అని చెప్తున్నంట. ఒకసారి బ్రీత్ చేసినప్పుడు కొంత గ్యాప్, అది 50 seconds or 1 minute ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆరామ్స్గా ఉంటుంది. ఆ టైంలో గాలి మనం పీల్చిన సందర్భంలో ఏమవుతుందంటే ఆ లోన ఉన్నటువంటి హోల్స్ కానీ లేదా ఆ రూమ్స్, మనం గదులు అంటుంటాం, ఆ గుండెలో ఉన్నటువంటి గదులు ఉంటుంటాం, ఆ బ్లాక్స్ ఏమవుతుందంటే ఆ ఎయిర్ ఇలా ఫిల్ అవుతుంటుంది, మొత్తం ఫిల్ అవుతుంటుంది. అలా మనం ఆ ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పీల్చడము వదలడం కాకుండా మధ్యలో స్టాండర్డైజ్ ఫ్లాట్ లెవెల్స్ ఉంచడం అని ఏమవుతుందంటే దానికి మధ్యలో వెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అది కూడా ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న హోల్స్ ఉన్నా కూడా క్లియర్ అవుతాం. అలాగే హెల్తీ ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్, అది చక్కటి ఫుడ్ కూడా తీసుకోవడం, మంచి ఆహారం, మంచి నీళ్ళు తీసుకోవడం చెప్తుంటా. డ్రింకింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డ్రింకింగ్ ఎవ్రీ డే యూ టేక్ నియర్లీ 5 to 6 liters వాటర్, హాట్ వాటర్. మేబీ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ కూడా హాట్ వాటర్ ఎక్కువ నీళ్ళు తాగడం వల్ల బాడీలో బ్లడ్ సెల్స్ బాగా రొటేట్ అవుతుంటుంది. మన బ్లడ్ వెజల్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఎవరికైతే బాడీలో నీరు శాతం ఎక్కువ ఉండాలి, ఎవరికైతే నీరు శాతం ఎక్కువ ఉంటుందో బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది, బీపీ లెవెల్స్ కూడా బాగుంటాయి. అలాగే ఎక్సర్సైజింగ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, ఇప్పుడు కూడా డైలీ 2-3 times ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఎస్పెషల్లీ 2 times మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. అలాగే స్లీపింగ్ 7 to 8 hours, మనం నిద్ర కూడా ఎడిక్వేట్ స్లీపింగ్ అవర్స్ ఉండాలి ప్రతి వ్యక్తి కూడా. అది ఏజ్ పెరిగేగలది కూడా లెవెల్స్ మారుతూ ఉంటుంటాయి, మళ్ళీ తగ్గుతుంటుంటాయి. అది చిన్నపిల్లవాడిని చూస్తుంటే బిలో 2 years 3 years చూస్తే హాఫ్ ఆఫ్ టైం వాడు నిద్రలో పోతుంటాడు. అలా గ్రాడ్యువల్గా ఉంటుంది. 10 years 12 years దగ్గర నుంచి వాడికి 6 hours సరిపోతుంది. అలా ఒక 30 years వరకు 6-7 hours సరిపోతుంది. 30 years దాటాక 7 hours కావాలి, 35-40 దాటాక 8 hours కావాలి. తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా నిద్ర మళ్ళీ పెంచుకుంటారు. జస్ట్ ఓల్డ్ ఏజ్ కూడా ఎక్కువ మంది పడుకుంటారు. మేక్ టైం ఫర్ ఫన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ వర్క్, మన యొక్క వర్క్తో పాటు బయట విషయాలు కూడా కొద్దిగా ఫన్గా కలిగి ఉండాలి, సంతోషం కలిగి ఉండాలి. సంతోషమే సగం బలం చెప్తుంటారు. ఎవరైతే హ్యాపీగా ఉంటుంటారో మన బాడీలో కూడా మంచి హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతుంటాయని చెప్తుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం బాధగా ఉంటేనేమో బాధాకరమైన హార్మోన్స్ ఉంటుంటే, హ్యాపీగా ఉంటే హ్యాపీ ఉంటుంది. అలాగే లాఫ్ మోర్ ఆఫెన్, ఎక్కువగా నవ్వడం, తరచుగా నవ్వడం ఉంటుంది. స్పెండ్ టైం అలోన్, ఎక్కువగా మనం ఉండడం వల్ల కూడా కొన్ని విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటుంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ హౌ టు బిల్డ్ సోషల్ అవేర్నెస్, improve your listening skills, taking a short course in effective communication skills, pay close attention to interaction with other people, be aware of what they say, how they say it and what they do. Identify other people's emotion states, listen carefully to what is someone treating them, asking them to do something, okay, thinking about your feelings, how does the other person's emotions మేక్ యూ ఫీల్. మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నామో తెలియాలి, ఎదుటి వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు కూడా తెలుసుకోవాలి, మనం ఎదుటి వాళ్ళ పైన ఏ విధంగా థింక్ చేస్తున్నామో కూడా తెలియాలి. ఎందుకని చెప్తున్నాం, వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ విల్ బి ఫాలో. మనం ఏదైతే ఊహిస్తామో, ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఇతరుల పట్ల మనం చూడు, జస్ట్ లైక్ ఎ రెస్పెక్ట్. మన ఇతరుల పట్ల మనందరూ మనల్ని గౌరవించాలి, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటాం. ద సేమ్ ప్రాసెస్ మీరు చేస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో కాబట్టి dear students, so in this lesson according to development of emotional intelligence నేను మనం డిస్కస్ చేస్తే క్రియేటింగ్ ఆఫ్ ఎమోషనల్స్ అని మనం డిస్కస్ చేసాం. దాంట్లో ఎలా ఉండాలి, ఎలా వస్తుందని అందులో మనం చూసాం మనం ఇక్కడ దీంట్లో. అలాగే దానికి మూమెంట్స్, ఎమోషనల్ సేఫ్ ఎలా తెలుసుకోవాలి చూసుకున్నాం. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ చేయాలంటే ఎబిలిటీ బాగుండాలి, కెపాసిటీ బాగుండాలి, స్కిల్ బాగుండాలి, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం. అలాగే
ఇక్కడ కంటిన్యూషన్స్లో మనం చూసాం. ఇక్కడ మెయిన్గా ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్లో 5 పార్ట్స్. అవి ఏంటంటే knowing ourselves and our emotions, managing emotions, motivations, self motivation, empathy, relations, social skills కన్నా. అలాగే ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ కెపాసిటీలో మెయిన్గా సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అనేది ఉండాలని, సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి, సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఉండాలి, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉండాలి, అలాగే రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ కూడా తెలియాలని చెప్పారు. అలాగే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అని కూడా ఇందులో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత ఈ స్ట్రెస్ నుంచి బయటికి రావాలంటే ఏం కావాలంటే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేయండి. అలాగే హెల్తీ ఈటింగ్, మంచి ఫుడ్, గ్రౌండ్నట్స్ కానీ లేదా డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటే హెల్తీగా ఉంటాం. అలాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ తాగాలని, ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఫ్రీక్వెంట్లీ చేస్తే మన యొక్క ఆలోచన విధానం కూడా బాగుంటుందని. అలాగే స్లీపింగ్, ఎడిక్వేట్ స్లీపింగ్ కూడా ఉండాలి, మనకి సరిపడా నిద్ర కూడా ఉండాలి, అలాగే రెస్ట్ కూడా ఉండాలి, సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ వర్క్ కొద్దిగా ఫన్ కూడా కలిగి ఉండాలి, మనకి ఎక్కువ టైం కూడా మనం స్పెండ్ చేస్తున్నాం. సో సోషల్ అవేర్నెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఈరోజు మనం క్లాస్ పరంగా చెప్పాలంటే అవి మనం డిస్కషన్స్లో మనం బాగా మనం చేస్తూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ ట్రై టు నందు ప్లీజ్ ట్రై టు ఫాలో ది maximum lesson emotional topics. నందు తీసుకుంటే మనం చాలా చాలా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ లెసన్స్లో మనకి బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది, మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ట్రై టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ లెసన్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈ లెసన్ మన ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తే మనం చాలా వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తూ ఉంటుంటుంది. కాబట్టి మీరు చేయండి, మీకు ఈ కంటెంట్ కూడా మీకు పంపిస్తున్నాను. సో కాబట్టి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ లెసన్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఎనీ డౌట్, ప్లీజ్ కాల్ టు మీ ఆర్ వాట్సాప్ ఆర్ ఫోన్ కాల్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.